اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا نیا لیسن لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس نئے لیسن کا عنوان ہے گیہوں کا دانہ۔ پیارے بچوں، ایک بار کچھ بچے ایک جگہ پر کھیل رہے تھے۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے قریب ہی یعنی نزدیک میں زمین میں ایک دراڑ دیکھی، یعنی زمین میں دراڑ ہو چکی تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اس دراڑ میں ایک انڈا پڑا ہوا دیکھا، یعنی اس دراڑ میں کیا دیکھا انہوں نے، ایک انڈا تھا پڑا ہوا۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو یہ انڈا نہیں بلکہ ایک گیہوں کا دانہ تھا۔ وہاں سے ایک مسافر گزرا، اس نے بچوں کے ہاتھ میں دانہ دیکھا۔ سچ مچ یہ عجیب دانہ تھا، یعنی کیونکہ یہ بہت بڑا تھا، انڈے جیسا تھا، انڈے کی مقدار جیسا۔ اس نے بچوں کو کچھ پیسے دے کر اسے مول لیا۔ مسافر نے یہ دانہ سیدھے اپنے شہر کے راجا کے پاس لیا، جو شہر کا بادشاہ تھا، اس کے پاس یہ دانہ لیا۔ راجا نے سب درباریوں کو جمع کر کے دانے کے بارے میں پوچھا۔ راجا نے پھر سب درباریوں کو ایک جگہ جمع کیا اور اس دانے کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ درباری بھی دانہ دیکھ کر حیران ہوئے کیونکہ انہوں نے بھی ایسا گیہوں کا دانہ کبھی نہیں دیکھا تھا، یعنی انہوں نے بھی ایسا گیہوں کا دانہ بڑا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ راجا نے کہا درباریوں سے کہ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو تاکہ وہ اس دانے کی حقیقت کہہ سکے۔ سپاہیوں نے بادشاہ کی اطاعت کرتے ہوئے ایک کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ بوڑھا کسان 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے بال سفید تھے، منہ میں ایک بھی دانت نہیں تھا اور کچھ بہرا بھی تھا، دانت بھی نہیں تھے اور بہرا بھی تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ بوڑھے نے دانے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بولا، حضور، میں نے تو ایسا گیہوں کا دانہ نہ دیکھا ہے اور نہ بویا ہے، لیکن میرے والد شاید اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے۔ یعنی مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں، لیکن میرے گھر میں میرے والد ہے، شاید وہ اس دانے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں۔ راجا نے حکم دیا کہ بوڑھے کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب پہلے بوڑھے کا باپ دربار میں حاضر ہوا، وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں کا دانہ دیکھا ہے؟ یہ بوڑھا بھی کچھ بہرا تھا لیکن اپنے لڑکے جیسا نہیں تھا۔ اس نے کہا، سرکار، میں نے آج تک اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے اور نہ مول لیا ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ تب ہم یہ گیہوں جو تھے نہیں بیچتے تھے، کیونکہ ان دنوں روپے پیسہ بھی نہ تھا۔ البتہ میں نے اپنے والد سے اتنے بڑے گیہوں کا ذکر سنا ہے، یعنی میرے والد ہے جس سے میں نے اس بڑے گیہوں کا ذکر سنا ہے۔ ان کے زمانے میں اتنا بڑا گیہوں ہوتا ہوگا، آپ ان سے دریافت کر لیں۔ بادشاہ کے حکم سے اس بوڑھے کو بھی دربار میں حاضر کیا گیا۔ وہ دربار میں جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور وہ بہرا بھی نہ تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا اور اس کے بارے میں دریافت کیا۔ بوڑھا دانہ ہاتھ میں لے کر مارے خوشی کے اچھل پڑا اور بولا،
ये तो मेरे ज़माने का गेहूँ है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूँ कब और कहाँ पैदा होता था? किसान बोला, महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूँ हर जगह मिलता था और बोया भी जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूँ बोया भी है और खाया भी है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, ऐसा गेहूँ आप किस ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ हैं? बूढ़े दादा ने जवाब दिया, हम खुदा की ज़मीन में बोते थे। जो जहाँ चाहता था खेत लगाता, कोई किसी को रोकता टोकता नहीं था, कोई किसी से लड़ता नहीं था। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को नहीं खाता था, मेहनत के बगैर किसी चीज़ को नहीं खाता था। राजा ने कुछ सोचकर बड़े दादा से पूछा, बड़े दादा, मगर हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूँ क्यों नहीं पैदा कर सकते? दूसरे ये कि आपका पोता 2 लाठियों का सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। यानी उसकी सेहत के बारे में जवाब दिया, सवाल पूछा। तो बूढ़ा किसान वापस बोला, यानी बादशाह ने इसे ये पूछा कि आपकी सेहत इतनी अच्छी है, आपका जो पोता है वो 2 लाठियों के सहारे चलता हुआ आया, उसके कान भी बहरे थे और उसकी आंखों में बीनाई कम थी, लेकिन आप हटे कटे जवान मालूम होते हो, इसकी क्या वजह है? ये सवालात पूछे और बूढ़ा किसान वापस जवाबन बोला, इसकी वजह यह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं, यानी जितना वो कमाता है वो उससे ज़्यादा चाहता है, मेहनत जितना करता है और कमाई उससे ज़्यादा चाहता है, यानी वो अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं बल्कि अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है, यानी वो अपने पड़ोसी की दौलत पर लालच की निगाह रखता है। यानी आज का इंसान लालची है। उस ज़माने में हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था, यानी उस ज़माने में हर एक इंसान जो है वो अल्लाह पर तवक्ल रखता था, ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। इसीलिए उसका बोया हुआ गेहूँ इतना बड़ा होता था और इसकी सेहत भी अच्छी होती थी। यानी यही वजह है कि उस ज़माने का गेहूँ इतना बड़ा होता था और इसकी सेहत भी बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि वो मेहनत करता था और ईमानदारी से काम करता था। उसके बरक्स आजकल का जो इंसान है वो मेहनत कम करता है और कमाई ज़्यादा चाहता है। इसके साथ साथ वो हमसाये की तरफ लालच की निगाह रखता है, उसकी दौलत को लालच की निगाह से देखता है और उसको खुदा पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि आजकल के इंसान उसका सेहत इतना ख़राब है और वो इतना बड़ा फसल नहीं उगा सकता है। तो यही वजह है कि मेरी सेहत इतनी अच्छी है कि हम खुदा पर ईमान रखते थे और मेहनत करते थे। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आजकल का लेसन। अब हम आपके लिए होमवर्क के तौर पर चंद सवालात रखते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो आपका सबक है आज का, गेहूं का दाना, ये इसका मुसन्निफ कौन है, यानी ये किसने लिखा है? आपको ये जवाब भेजना है व्हाट्सएप पे। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि बच्चों ने दराड़ में कौन सी चीज़ देखी? तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि बूढ़ा किसान जिसके 2 पोते थे, 2 बेटे थे, बेटा था और पोता था, उसकी सेहत कैसी थी, इसके बारे में एक जुमला लिखना है। तो ये 3 सवाल प्यारे बच्चों आपके लिए आजकल के लेसन से मैंने रखे हैं। इसका जवाब आपको व्हाट्सएप पे भेजना है। आइंदा का लेक्चर लेकर हम आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।